तो आज वडाप्रधानना हस्ते नवा संसद देश ने समर्पित कराशे। नवुं संसद वडाप्रधान मोदी वैदिक विधि थी नवुं संसद भवननुं लोकार्पण करशे। नवा संसद भवनना लोकार्पण पहला पूजा अने हवन विधि करवामां आवशे। हालना जे दृश्यो जोई रह्या छो श्री ज्ञान प्रकाश देशिकर स्वामीகள் பாதரக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீ ரவீந்திர சுவாமிகள் வேதத்தில் உள்ள கௌமார ஆதீனம் ஸ்ரீ குமரகுருபர சுவாமிகள் அவர்கள் माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करते हैं। மூன்று பேராக வந்து புஷ்பாஞ்சலி செய்யலாம்। பழனி சாது சுவாமி ஆதீனம் ஸ்ரீ சாது சண்முக அடிகளார் அவர்கள் तो नवा संसद भवनનું लोकार्पण आज थवानुं छे त्यारे ते पहला पूजा विधि ने होम हवन थई रह्या छे, जेमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पण उपस्थित छे। आज तेओ नवा संसद भवनનું उद्घाटन करवा जई रह्या छे। ஞானசேகர சுவாமிகள் கோவிலூர் ஆதீனம் ஸ்ரீ நாராயணன் சுவாமிகள் अविनाशी आदीनम श्री कामाक्षीदास स्वामिகள் திருமுதுகுன்ற ஆதீனம் ஸ்ரீ ரத்னவேலாயுத சிவபிரகாச சுவாமிகள் பழனி போகர் ஆதீனம் ஸ்ரீ புலிப்பாணி பாத்திர சுவாமிகள் திருப்பனந்தாள் காசி ஆதீனம் ஸ்ரீ சபாபதி தம்பிரான் சுவாமிகள் துஞ்சலு துஞ்சலிலாத போழினோ நெஞ்சகம் நெய்து நினைவில் நாள்தோறும் பஞ்சகமற்று माननीय प्रधानमंत्री अभी गणपति होम में भाग ले रहे हैं। निखिल प्रपंच आदर्श भूत अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद भवन प्रवेशांगत्वेन कृतानां सुदर्शन होम वास्तु होमादीनां अतिशय फल प्राप्त्यर्थम श्री महागणपति प्रीत्यर्थम श्री महागणपति होम पूर्णाहुतिम आचार्य मुखेन करिष्ये। माननीय प्रधानमंत्री अभी संकल्प ले रहे हैं। अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्री महागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। अंगैयिल्लै वीरल अंगेळुमे तुम्मल विरमल தொடர்ந்த போதிலும் வெம்மை நரகம்
अथ देवता प्रार्थनम् नमः शिवाभ्याम् नवयौवनाभ्याम् परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषभेकलाभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् गङ्गातरङ्ग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यम् पद्मबन्धुर्वितरतु नितराम् सम्पदम् श्रीधरश्मिः भूलाभम् भूमिपुत्रः सकलगुणयुताम् वाग्विभूतिम् च सौम्यः सौभाग्यम् देवमन्त्री रिपुभज शमनम् भार्गवः शौर्यमार्किः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलतरजषः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभम् मेऽस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवामे धर्मधर्ममा। मातर्मे मधुकैटभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेलालम्बितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषे कृतरक्तबीजतनुजे नित्ये निशुम्भापहे। હેમિલભાઈ, આપણે પણ જો કોઈ ઘર લેતા હોય છે કે પછી ઓફિસ કે કંઈ પણ વસ્તુ જો નવી જમીન પર ખરીદતા હોઈએ છે ત્યારે એ પહેલા જમીનનું ભૂમિપૂજન તો થતું જ હોય છે, પરંતુ તે વસ્તુના નિર્માણ પછી તેનું હવન કરવામાં આવતું હોય છે. લોકો ચંડીપાઠ કરાવતા હોય છે, વિવિધ હવનો કરાવતા હોય છે, ત્યારે હવનનું શું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે? જી બિલકુલ, આપણે વાત કરીએ કે હવનની વસ્તુ એમાં એવું છે કે સૌથી પહેલા હવનને આપણે શેના માટે કરીએ છીએ એ વસ્તુ સમજીએ તો હવન દ્વારા આપણે જે ભૂમિ છે, ભૂમિ પર કંઈ પણ પ્રકારની વિશુદ્ધિ હોય, નકારાત્મક હોય, એટલે કે ટૂંકમાં કંઈ પણ પ્રકારના દોષ હોય ને એની શાંતિ થાય છે. તદુપરાંત આપણે ત્યાં વાસ્તુ રચના મુજબ જોવા જઈએ ને તો એમ કહેવાય છે કે ભૂમિને આપણે જે 9x9ના જે 81 પદના આપણે જે નિયમ છે અને ઘણીવાર એ ઘરમાં ચાલે છે, બાકી 64નું પણ છે અને 108નું પણ છે. એટલે એ પદના હિસાબે જે દેવ છે એ દેવને આપણે જેને કહીને પ્રસન્ન કરીએ છીએ, એને આપણે આહુતિ આપીને એને સંતુષ્ટ કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણને તે ભૂમિ પ્રત્યેની સુખાકારી પ્રાપ્ત થાય. અને જેને કહીએ છીએ કે એમાં ઘણીવાર એવું હોય છે કે દેવ હોય છે એક અને બીજા અન્ય પણ ઉપસ્થિત હોય છે, એટલે કે એમાં પણ એ લોકોને જો તૃપ્ત કરવામાં આવે તો પણ એ તમારા માટે શાંતિકારક બનતા હોય છે. એટલે કે ખૂણા, દિશા અને અંદરના પદના દેવતાઓને જો ખુશ કરવામાં આવે તો ત્યાં જે જમીન છે એ જમીન સાથે ત્યાં જે બાંધકામ થયેલું છે એ બાંધકામમાં ઉર્જા વધે છે અને ત્યાં સુખ, શાંતિ, સંપન્નતા અને પ્રગતિનો વાસ થાય છે એવું કહેવાય. એટલે વિવિધ દેવને વિવિધ મંત્ર અને તેના પ્રસાદ એટલે કે એવી કોઈ ચીજ વસ્તુઓ દ્વારા એમને અર્પણ કરી અને એને સંતુષ્ટ કરીને આશીર્વાદ મેળવવાનો એક ભાવ આપણામાં જોવા મળે છે. હેમિલભાઈ, હાલમાં હવન તો થઈ રહ્યો છે કારણ કે નવા સંસદ ભવનનું લોકાર્પણ આજે થવાનું છે, ઉદઘાટન થવાનું છે, ત્યારે એ પૂછવા માંગીશ કે હવનમાં વિવિધ વસ્તુઓનો હોમ કરવામાં આવતો હોય છે, કેમ કરવામાં આવે છે અને તેનું શું મહત્વ છે અને કઈ કઈ વસ્તુઓ હોય છે તે? આ બહુ જ સરસ વાત છે કે હોમમાં દ્રવ્ય અને જોવા જઈએ ને તો વિવિધ પ્રકારના હોય છે. એમાં અગ્નિનું પ્રાગટ્ય અને એના મંત્રોચ્ચાર એ ખૂબ જ અગત્યના છે. મંત્ર આપણા ત્યાં શાસ્ત્રમાં ખૂબ જ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે અને એ મંત્રના જે ઉચ્ચારણ સાથે સાથે આપણે જોવા જઈએ ને તો કેટલાક દ્રવ્યમાં પણ વિશિષ્ટ દ્રવ્ય આપણે રાખતા હોઈએ છીએ.
એમાં છે કોઈ પંચદ્રવ્ય હોય, અષ્ટદ્રવ્ય હોય, અષ્ટગંધ હોય વગેરે જેવી ત્યાં વિદ્વાનો ઉપસ્થિત એની જરૂરિયાત અને માર્ગદર્શન મુજબ આ વસ્તુ કરતા હોય છે. એટલે કે તેના દ્વારા મંત્ર શક્તિને એક વેગ મળે છે અને એ દ્રવ્ય દ્વારા વાતાવરણ પણ શુદ્ધિ થાય છે. મંત્ર દ્વારા વાતાવરણમાંથી નકારાત્મકતા દૂર થાય છે અને જેમ કે પવિત્ર વાતાવરણ સર્જાય છે. એટલે મંત્ર શક્તિનો ત્યાં વાસ થવાથી જે જગ્યા પર આ હવન થાય છે ને એમાં ખૂબ જ સારી સકારાત્મક ઉર્જા રહેલી છે. આપણે ત્યાં હવનનો મહિમા જોવા જઈએ ને તો યુગાદિથી છે, એટલે કે સતયુગમાં પણ આનો મહિમા જોવા મળે છે. એને કહીએ ને ત્રેતા યુગમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ, દ્વાપર યુગમાં પણ જોઈએ છે અને કલયુગમાં. એટલે કે ચારેય યુગમાં આપણે હવનનો મહિમા ખૂબ જ આપણે જાણીએ છીએ. આપણે ત્યાં હવનના પણ જોવા જઈએ ને કાર્ય હેતુ વિવિધ હવનો થતા હોય છે વિવિધ કાર્યમાં. અત્યારે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે ને એ હવન આપણે જોવા જાવ કે આપણે જ્યાં સંસદ માટેની જે ભૂમિ છે, જ્યાં બાંધકામ થયું છે એને એક સકારાત્મક ઉર્જા માટે કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે એમ કહી શકીએ કે સંસદની કાર્યવાહીમાં જે પણ પ્રકારના નિર્ણય લેવાય, કાર્ય થાય એ પ્રજાલક્ષી હોય, દેશ હિતમાં થાય અને દેશનું કલ્યાણ થાય. એવી એક આપણામાં ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાની જે ભાવના હોય ને એ ભાવનાને કારણે આપણે આ વસ્તુ કરી રહ્યા છીએ. તો હાલમાં દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી રહ્યા છે. સેંગોલને દંડવત પ્રણામ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યા છે. હોમ હવનમાં તેમણે ભાગ લીધો. ઉદ્ઘાટન સમારંભની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન આજે વડાપ્રધાનના હસ્તે થવાનું છે. જૂનું જે સંસદ ભવન છે તેની પણ એક વિશેષતા છે. આ જૂનું સંસદ ભવન હતું તે 64 યોગીની મંદિર પરથી બનાવવામાં આવ્યું હતું, એટલે પણ તે ઘણું ભવ્ય કહેવાય છે. સાથે જ નવા સંસદ ભવનમાં જો આપણે વાત કરીએ તો એકતામાં વિવિધતામાં એકતાના દર્શન થાય છે, કારણ કે નવા સંસદ ભવનમાં જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે દેશભરમાંથી લાવવામાં આવી છે અને તે તમામનો ઉપયોગ નવા સંસદ ભવનમાં કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં તો સેંગોલ આપ જોઈ રહ્યા છો જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આપવામાં આવ્યું, જેને દંડવત થયા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. હેમલભાઈ, આ સેંગોલનું શું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે? જો સેંગોલનું આપણે મહત્વ જોઈએ ને તો પહેલા આપણે ત્યાં રાજાદી કાળ ચાલતો હતો ને ત્યાં પણ આનો ઉલ્લેખ કોક ને કોક રીતે જોવા મળે છે. હવે આના જે નિશાની જોવા જઈએ તો એક જેને કે ને કે લાકડી દંડાત્મક અને સત્તાત્મક પ્રતીક રૂપે છે અને એની ઉપરનું જે ચિહ્ન છે વૃષભનું, એ બહુ સમજવા જેવી છે. વૃષભ એક એવી વસ્તુ છે, એક શક્તિશાળીનું પ્રતીક ગણાય છે. અને બીજું જે છે એ વૃષભ એ માનવ જીવનના કલ્યાણ માટે સતત કાર્યશીલ રહે, ભાર રહે એવું પણ એક માનવામાં આવે છે લોકવાયકામાં. અને તદ ઉપરાંત એવું પણ કહેવાય છે કે આ વૃષભને જોવા જઈએ ને તો શિવના પણ એક આશીર્વાદ કહો કે આદેશ કહો કે એને પૃથ્વી પર મનુષ્ય જીવનના મદદ કરવા માટે એને ત્યાં મોકલવામાં આવ્યો છે એવી લોક વાત પણ આપણે જાણવામાં આવે છે. એટલે કે આ વસ્તુ સમજવા જેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે કે આ વસ્તુ એવી એક સત્તાનો ઉન્માદ નથી, પરંતુ આ સત્તા સાથે પ્રગતિ અને સ્થિરતાનું પણ પ્રતીક છે. એટલે કે આ વસ્તુને આપણે ઘણા વિદ્વાનો ખૂબ જ પોતાની રીતે રજૂ કરતા જોવા મળે છે. એટલે કે આમાં જોવા જાઓ ને તો પહેલાના જમાનામાં જ્યારે રાજ સત્તા ઉત્તરાધિકારીને આપવામાં આવતી હતી ને ત્યારે આનું વિશેષ મહત્વ ત્યાંના રાજ પુરોહિતો દ્વારા એને જેને કે પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવતું હતું, આપવામાં આવતું હતું. એટલે આ વિશિષ્ટ સન્માન અને ઉચ્ચ કક્ષાનું આ માપદંડ છે એવું જરૂરથી કહી શકાય છે. હવે આ જે જોવા જાવ તો જોવા ઘણી જગ્યાએ આ વસ્તુ એટલે આપણે જ્યારે રાજાદી યુગ ચાલતો હતો એમ કહેવાય કે આપણે જે યુગ બ્રિટિશ યુગ, પેલા મુઘલ યુગ, પહેલાના જે પણ યુગ હતા એમાં જે રાજાદી યુગમાં ક્યાંક આ પ્રકારની વાત જ્યારે રાજ્ય સત્તા સોંપવામાં આવતી હતી એક રાજાથી બીજામાં, ત્યારે પણ આની કોઈક જગ્યાએ વાતનો ઉલ્લેખ ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ જોવા મળી જતો હોય છે.
યુવરાજને પણ જો આ સત્તા સોંપવામાં આવે ત્યારે પણ આનું હસ્તારણ પુરોહિતો દ્વારા મંત્રોચ્ચાર દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. એટલે કે આનું મહત્વ આપણે જોવા જઈએ ને તો આપણી સંસ્કૃતિમાં ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાએ રહેલું છે. એટલે કે આના પાછળ કદાચ એવું પણ કહેવાય કે કેટલાક ગૂઢ રહસ્ય વિદ્વાનો પાસેથી જાણવા પણ આપણા માટે જરૂરી છે. કારણ કે આ વસ્તુ આપણા માટે અત્યારે વસ્તુ નથી, આ પહેલાના કાળથી પણ આ વસ્તુની ક્યાંક પરંપરા કોઈક પણ રીતે જોવા મળતી હતી. માટે આ વસ્તુને જોવા જઈએ કે એનો જે સ્તંભ છે, એના પર વૃષભ છે, એની પાછળના આપણામાં શું પ્રતિક ભાવ છે એ વસ્તુ આપણે જાણવી અને સમજવી પણ અઘરી છે. અને વૃષભ જે છે એ પણ વસ્તુ આપણે જોવા જઈએ ને કે એ પશુ આપણે લોક કલ્યાણ માટે કેટલી હદે, સ્થિરતા માટે કેટલી હદે, તેમજ એને એમ પણ કહેવાય કે ઉન્નતિ માટે પણ એ વસ્તુ ગણાય છે. એને આમ જોવા જઈએ ને કે વૃષભ આપણનો ભાર વહન સાથે સાથે કૃષિ વિષયક પણ છે અને સાથે સાથે એમ પણ કહેવાય કે એ શંકર ભગવાનનું વાહન પણ છે. એટલે એના વિવિધ સંદર્ભો વિદ્વાનો પાસેથી જાણવા મળે છે. એટલે કે આ વૃષભનું સ્થાન આવ્યા પાછળ પણ ઘણા તર્ક હોઈ શકે, એની પાછળ ઘણીવાર પ્રાંતીય વિચાર પણ હોઈ શકે, ઘણું હોઈ શકે. એટલે આ વસ્તુ આપણા માટે જોવા જઈએ ને એક સંસ્કૃતિ માટેનું છે. અને આ વસ્તુને આપણે જો સમજીને તો આપણે સમજવું કે આપણે આપણી સંસ્કૃતિને આગળ સમજવા માટેની જિજ્ઞાસા વધારી છે. માટે આ વૃષભનું મહત્વ આમ જોવા જઈએ ને તો ઘણું અગત્યનું છે. અને સંસદમાં પણ આ વસ્તુ આવે ને તો પણ એમાં આપણે હકારાત્મક વલણનું પ્રતીક ગણવું જોઈએ કે આ એક સંસ્કૃતિ આવી અને આ સંસ્કૃતિનો જે અર્થ છે એ મુજબ અત્યારના વખતમાં જો આ પ્રકારનું કાર્ય થાય તો સમજવાનું કે આપણા ભવિષ્યમાં પણ આપણા માટે કે આવનાર પેઢી માટે ઉન્નતિકારક અને પ્રગતિકારક અને તેમજ સંસ્કૃતિકારક પણ બની શકે છે. મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ, ઐતિહાસિક હેમિલભાઈ, સંસદમાં પણ તેનું મહત્વ છે તે તમે કહ્યું, કારણ કે સંસદમાં જે प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ सिंगोल का पूजा अर्चन, आदिनम का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल को ले जाते हुए जो कि प्रतीक है न्याय का, जो प्रतीक है सत्ता में, शासन में कर्तव्य परायणता का, जो प्रतीक है सत्य निष्ठा का, और उसी प्रतीक को हाथ में लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे तमिल अधिनियम ने सौंपा प्रधानमंत्री को, एक कर्तव्य के रक्षक के रूप में, कर्तव्य निष्ठा के रूप में, सत्य के रूप में, कल्याणकारी शासन के रूप में सिंगोल, जिसका पूजा अर्चन किया गया पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये क्षण अनुपम इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के संगम को अपने आप में समेटे हुए हैं। जिस सिंगोल आज नई इमारत में स्थापित किया जाएगा, तो भारतीय संसद गौरवशाली अतीत पूर्व संध्या में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को तिरुवावड़ुरे आदीनम में समर्पण किया गया था। वो भी राजदंड, वो भी सिंगोल संसद के नए भवन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित करेंगे। एक औपचारिक जुलूस संसद के नए भवन में चल रहे हैं। पवित्र सिंगोल माननीय प्रधानमंत्री उसका विशेष जगह में अभी स्थापित करेंगे। 1947
હેમિલભાઈ, આજનો દિવસ કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે? આ જે સંસદ ભવન છે તેના ઉદ્ઘાટન માટે આજના દિવસની શું વિશેષતા છે? જો આજના દિવસે નિર્ણય લીધો હોય તો કોઈ ઐતિહાસિક તારીખ હોય, પરંતુ હું એક જ્યોતિષની તરીકે ગણતરી કરવા જાઉં ને તો આજે સિંહ રાશિ છે અને ગુરુ જોવા જઈએ ને એક તો મિનિટ આપને હું રોકવા માંગીશ. સેંગોલને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ત્યાં સ્થાપિત કરવા જઈ રહ્યા છે. સંસદમાં તેને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આઝાદી પછી પ્રથમવાર સેંગોલને અહીં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. 7 અને 53. તો સેંગોલનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. જ્યારે સત્તા બદલાય છે ત્યારે જે નવા રાજા હોય છે તેમને આપવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે હવે સંસદમાં પણ તેને સ્થાન મળ્યું છે. લોકસભા સ્પીકર પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત છે. દીપ પ્રાગટ્ય ઘણું મહત્વ રહેલું છે. દીપ પ્રાગટ્યનું પણ સેંગોલને તો સ્થાપિત કરી દેવામાં આવ્યું. હેમલભાઈ, હવે દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આજનો જે દિવસ છે તેનું મહત્વ અને દીપ પ્રાગટ્યનું મહત્વ જણાવશો. જો સૌ પ્રથમ તો એટલું કહી શકાય કે દીપ પ્રાગટ્ય કરવું એટલે એમ કહેવાય કે દીપથી ઉજાસનું એક પ્રતીક છે અને દેવોને એનામાં આપણે સાનિધ્ય માટે પણ આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરતા હોય છે, આપણી ભાવનાના સાક્ષી તરીકે. એક પણ માન્યતા છે. અને અત્યારે આપણે જો જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ પણ જોવા જઈએ ને તો ચંદ્ર જે છે ને સિંહ રાશિમાં છે અને ગુરુ મેષ રાશિમાં છે. એટલા માટે નવપંચમ યોગ જેવો શુભ યોગ પણ રચાયો છે, જે આપણા માટે સારી સુખાકારી લઈને આવે. તદુપરાંત અત્યારે 7 અને 53 જે સ્થપાયું દીપ પ્રાગટ્ય થયું તો એમાં મિથુન લગ્ન આવ્યું તો એનો ભાગ્ય સ્થાન આવ્યું આપણે શનિની રાશિનું, કુંભ રાશિનું, અને એમાં શનિ છે એટલે ભાગ્યે સ્વગૃહી છે. જે ગણતરી કરવા જઈએ ને તો સ્થિર ભાગ્ય વૃદ્ધિ કરે તેવું લાગી રહ્યું છે, એટલે એક આ સારી નિશાની રહેલી છે. તદુપરાંત એ પણ કહી શકાય કે ગુરુ રાહુની યુતિ છે એટલે ઘણીવાર આપણે ધર્મની બાબતના કેટલાક પ્રશ્નો પણ આપણે જોવા પડે, પરંતુ એકંદરે સુખાકારીની દ્રષ્ટિએ પણ આપણે જોવા જઈએ ને તો આ વાત અત્યારે આ યોગની દ્રષ્ટિએ સારો બની રહ્યો છે તેવું એક જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ પણ થાય છે. સાથે સાથે સૌથી મોટી વસ્તુ છે કે વૈદિક પૂજા પાઠથી શરૂઆત થઈ છે અને એની સ્થાપના થઈ છે, એ પણ સૌથી મોટી અને પ્રભાવશાળી વાત થઈ છે. માટે એમ કહેવાય કે સારી આશા આપણે ફળીભૂત થાય તેવા યોગ બની શકે છે. તદુપરાંત આપણે એમ કહેવા જઈએ ને કે એમાં ધન સ્થાન આવ્યું કર્ક રાશિનું અને એનો માલિક મિત્ર રાશિમાં બીજે છે પોતાનાથી, એટલે એમ કહેવાય કે બજેટ પણ ખૂબ જ આપણા માટે, ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે આ સંસદમાં સારા આવે એવી એક આશા પણ રાખી શકાય છે. વિદેશ નીતિ માટે પણ જોવા જઈએ ને તો ખૂબ સારી વાત બને, સારી ચર્ચાઓ બને એવા પણ યોગ બને છે, કારણ કે 12મા સ્થાનને દ્રષ્ટિએ પણ જોવા જાઓ અને એના માલિકની દ્રષ્ટિએ પણ જોવા જાઓ ને તો એમાં પણ એક થોડાક પ્રગતિ અને આપણી કોઠાસૂઝનો સારો ફાયદો મળે તેવું જણાઈ રહ્યું છે. અને એવું કહેવાય કે લગ્નેશ બુધ જે છે એ 11મા સ્થાનમાં જે છે, 11મા સ્થાનમાં છે એટલે લાભ સ્થાનમાં, એટલે એને કારણે પણ જોવા જઈએ ને તો સંસદમાં કાર્યવાહીમાં પણ જોવા જઈએ ને તો સારી સ્થિરતા અને પ્રશ્નો અંગેની એક સારી ઝીણવટ આવે તેવું બનવા જોગ છે. સાથે એમ કહેવાય કે 4થું સ્થાન એ જોવા જાઓ તો પ્રજાનું છે, એટલે પ્રજાને લગતા કાર્યોમાં પણ એનો લાભ સ્થાનમાં એનો માલિક બેઠો છે, એટલે પ્રજાને પણ કોઈ લાભના યોગો ઊભા કરી શકે તેવી પણ એક ધારણા અત્યારના સંજોગોમાં બની શકે છે. એટલે કે જોવા જઈએ તો આપણા માટે અત્યારનો જે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે જે સંસદની શરૂઆત થઈ અને જે 7 અને 53 આપણે સ્થાપના થઈ, દીપ પ્રાગટ્ય થયું, એની પણ આપણે ગ્રહયોગની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ ને તો જે પ્રબળતા મળી રહી છે ને એની કારણ કે સંસદમાં પ્રજાલક્ષી પ્રશ્નો તો સારી રીતે થાય અને એનો ફાયદો
પ્રજાને કોઈ પણ રીતે મળે તેવું જણાઈ રહ્યું છે. એટલે જોવા જઈએ ને તો એક આ સારા યોગની આશા રાખી શકાય તેવું પણ આપણે કહી શકાય ખરું. અન્ય રીતે પણ જોવા જઈએ ને તો પણ ઘણી વસ્તુ એમાં એવું બની શકે કે આમ જોવા જઈએ કે પ્રજામાં પોતાના વિચારો વધુપણે સ્પષ્ટ રીતે રજૂ થતા હોય, એટલે ક્યાંક વિચારોને કારણે વિચાર મતભેદ પણ જોવા મળે. એટલે કે એક પારદર્શિકતા લાવવા માટે ક્યારેક વિચાર મતભેદનો પણ સામનો કરવો પડે તેવા સંજોગો બને છે. પરંતુ એક ઉચ્ચ કક્ષાની ભાવના સાથે આ કાર્ય થઈ રહ્યું હોય એવું લાગે છે, માટે એનો ચોક્કસ ફાયદો પ્રજાને, આવનારી પેઢીને આવનારા વર્ષોમાં મળે તેવું જણાઈ રહ્યું છે. જી. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હવે જઈ રહ્યા છે નવા સંસદ ભવન ખાતે. પૂજા હવન કર્યા બાદ સેંગોલની અંદર સ્થાપિત કર્યું, દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું. જે તમામ સંતો મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે તેમના આશીર્વાદ લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હવે જઈ રહ્યા છે. जिसका हम सभी को इंतजार था, और हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी पंडाल क्षेत्र में आ चुके हैं. सादर नमन, अभिनंदन, शत शत वंदन. वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था. माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि वे अपने शुभ कर कमलों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करें. मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं. साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ. धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं. 2 वर्षों से ज्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए. ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है. और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है. इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है. बहुत बहुत धन्यवाद. नमन, शत शत वंदन. मान्यवर, अब इस प्रांगण में 12 संप्रदाय के 12 प्रतिनिधि गुरुओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी. ये प्रार्थनाएं हमारी साझी मानवता, परंपरा और आपसी सम्मान के महत्व के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है. ये वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाती है. वे सांप्रदायिक या धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं, उन सामान्य मूल्यों और आकांक्षाओं पर जोर देते हैं जो हमें एक राष्ट्र भारत के रूप में बांधते हैं. ये प्रार्थनाएं एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम करती है. परमादरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध कि हम सभी के साथ संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु की जा रही इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों.
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स कंगे तुजे न्यजोने तवा 탐제 바베체 담베 춘에 던제 고탐 데라 차 젤로 고탐 데라 차 고탐 데라 차 젤로 옴 너모 망가와테 아바리미다 어르잖아 선비니 지다 텐조란다야 다당가다야 아라하테 삼야 삼비다야 때아타 옴 뿌나예 뿌나예 마하뿌나 아바레미다 뿌나야 아바레미다 뿌나야 안자나 서와르와세데 상가라 파레슈니 나마네 강가라 서명하다 소와비시 마하나야 바레와리에 소 저주나 주베다마 상예자자나냐 달라고도 솔로 지시나게 타다냐 메신저게 가나 양알레데베 살라마자게 보도 여와란 때말 지라드야 구송도게 텐데나 사당 추나메나 롱에 니베마지 때말주네 생기르도 빠도면 엄수바디다 멘다리에 소하 예다르마 히토바마 바 히든데 켄다나가도 해와데디견 니로다 야마디 마샤마나 예소아 에지데네 메조 제바메 드메 제와 마르 종데 웨메도 아요바나마예요 상예제 바메라 자자로 지대야 베여가 던제도 미네 주네 제세 인zen다도들레 백군조 숨제다시소 તો સમાચારના પ્રવાહમાં આગળ વધીએ તે પહેલા લઈએ બ્રેક. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. ઉદ્ઘાટન સમારંભની શરૂઆત વહેલી થઈ હતી. હવન પૂજા બાદ સેંગોલને સંસદ ભવનમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. તે પહેલા વડાપ્રધાને દંડવત નમસ્કાર કર્યા હતા સેંગોલને. હાલમાં સર્વધર્મ પ્રાર્થના સભા ચાલી રહી છે. તો અનેક કાર્યક્રમો આજના દિવસ દરમિયાન થવાના છે. હવન પૂજા કરવામાં આવ્યા ત્યારબાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે સંસદ ભવનમાં સેંગોલને સ્થાપિત કર્યું, દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું. उसका तो तूने पालन किया है, जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से तो हालમાં पूरा किया है. સંસદની લોબીમાં प्रार्थना सभा ચાલી રહી છે, જેમાં વડાપ્રધાને ભાગ લીધો છે. સર્વધર્મ प्रार्थना सभा हालમાં सांसद की इमारत के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा
प्रभु आज पूरी हुई है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसद प्रभु जो यहाँ पर विचार विमर्श करके इस देश को चलाएंगे, हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे, कि प्रभु आपके द्वारा जो कुछ भी आपने संभव किया है, हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो, और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो, कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले, कि यहाँ से जनता का भला हो। आपके पवित्र हाथों में एक बार फिर से संपूर्ण कार्यवाही को सौंपते हैं और हम इस दुआ को मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पाक, पवित्र, रहीम और मीठे नाम से, आमीन। बना में खुदा, बना में यज़ाद, बख्शा यन्ने, बख्शा यज़गार, मेहरबान रजिस्तयाओ, चिस्तयाओ, मज़ददातयाओ, शौतनियाओ, दैनयाओ, वंगोयाओ, Mazdayasnois, Dinberaos, Tuadaros, Que Kodai, Barkalang, Forestade, In-house, Que Jartos, Avor de house, Din Dine Jartos, Dine Aura Mazdao, Dade Jartos, Pitamaun, Ashone Hashem, Vaho Vaiste Mastein, Ustasti, Ustamai, Yadashai, Vaistam Yashem, Ashonam Vangois, Suraus, Pentao, Fravasho, Yazamaidai, Yangeatao, Matyasne, Paitimango, Mazauro, Paitya Sarachao, Yongam Chao, Tasao, Taosao, Yazamaidai, Yatha huveryao, yatha ratao, sao chirachao, Mangeo tasdao, manango, kshote nanao, mangeo smastai, Shatrim chai, horao, aim dregubyo, darata vastarem, Hashem vaho vaiste maste ustaste, ustahamai yarashai vaistahum yashem. बहाए प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, अपने सेवकों के हृदय को एक कर दे और उन पर अपना महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियमों पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism, Mizmor le David. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, જે ખૂબ જ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। આ સાથે જ સેંગોલનું પણ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે। નવા સંસદ ભવનમાં દીપ પ્રાગટ્ય કરાયું।
હાલમાં પૂજા કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં વડાપ્રધાન મોદી ઉપસ્થિત છે. નવી સંસદ ભવન ખાતે હવન અને પૂજા કરવામાં આવ્યા. પીએમ મોદીના હસ્તે દેશનું નવું સંસદ ભવન સમર્પિત કરાયું છે. સવારથી જ આ કાર્યક્રમ શરૂ થઈ ચૂક્યો. પૂજા હવન કર્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સેંગોલને દંડવત પ્રણામ કર્યા. ત્યારબાદ જે લોકોએ આ સંસદ ભવન બનાવ્યું છે તેમનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો. અને હાલમાં સર્વધર્મ પૂજા ચાલી રહી છે. कर्म से महान बनता है, इसलिए तू श्रेष्ठ कर्म कर. अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहानी है सुहानी है. अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टी है सुपट्टी है. भगवान તો महावीर સેંગોલ બનાવનારા અથિરા જુલુ અને સુધાકર નવા સંસદ ભવનના ઉદઘાટન સમારંભમાં સામેલ થયા. 1947માં સેંગોલનું निर्माण 15,000 રૂપિયામાં થયું હતું. સેંગોલ ચાંદીનો બનાવાયો હતો અને તેના પર સોનાનો ઢોળ ચડાવાયો હતો. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 28 મે નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને તે પ્રસંગે તમિલનાડુથી આવેલા અધિનમ તેમજ ઐતિહાસિક અને પવિત્ર સેંગોલ સોંપશે. સેંગોલને સંસદ ભવનમાં સ્પીકરની ચેર પાસે સ્થાપિત કરવામાં આવશે. સેંગોલ એટલે કે રાજદંડને 1947માં અંગ્રેજોએ ભારતમાં સત્તાના હસ્તાંતરણના પ્રતીક તરીકે પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુને સોંપ્યો હતો. Didn't know about this momentous, important, significant occurrence in the transfer of power with the sacred scepter, which is the Sengol. So, first, as an Indian, I would like to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I want to express my heartfelt thanks. Because only a person who's has a very profound understanding of Indian civilizational heritage and Indian culture and has a deep, immense respect for our values and parampara can ensure that such an important event is brought back from oblivion into light and also given its due place in history. ચોલ રાજવંશની પરંપરાગત પ્રથા હતી કે એક રાજા બીજા રાજાને સત્તા હસ્તાંતરિત કરતી વખતે સેંગોલની સોંપણી કરતા હતા. નહેરુએ તમિલનાડુના તિરુવાદુથુરઈ આધીનમના મહંત પાસેથી આ સેંગોલને સ્વીકાર્યો હતો. અધિનમ તમિલ શૈવ મઠમાંથી એક છે અને તમિલ ભાષામાં તેનો અર્થ શૈવ મઠ અથવા શૈવ મઠના પ્રમુખ બંને થાય છે. ધર્મપુરમ, તિરુવાદુથુરઈ અધિનમ જેવા શૈવ મઠો સાથે જોડાયેલા પન્નૈટી ચોકલિંગમે કહ્યું છે કે રાજગોપાલચારીએ નહેરુને આ પરંપરા નિભાવવા માટે મનાવ્યા હતા. First, Lord Mountbatten was given the scepter. It was given to, the Tambiran, who purified it with Ganga Jal, holy water, and then they gave it to Pandit Nehru. So this was the historic event. Now I have to tell you this. Now, nobody knew about this. This scepter has been kept in a museum in Allahabad saying it was a golden walking stick presented to Pandit Nehru. And this is not a walking stick. It has so much of spiritual and historical significance. 1947માં સેંગોલને મદ્રાસના સવર્ણકાર વુમ્મીડી બંગારુ ચેટ્ટીએ હસ્તશિલ્પ કારીગરી દ્વારા બનાવ્યો હતો. આના માટે ચેટ્ટીને 15,000 રૂપિયા મળ્યા હતા. તેને બનાવવા માટે 96 વર્ષના વુમ્મીદી એથિરાજુલુ વુમ્મીદી સુધારક પણ સામેલ હતા. તેઓ બંને નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટનમાં સામેલ થશે. 14 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ સત્તાના હસ્તાંતરણ સમયે 3 લોકો વિશેષ રૂપથી તમિલનાડુથી દિલ્હી આવ્યા હતા. અધિનમના ઉપમહાયાજક, નાદસ્વરમ વાદક રાજરથિનમ પિલ્લઈ અને ઓથુવર એટલે કે ગાયક સેંગોલને લઈને આવ્યા હતા. મહત્વપૂર્ણ છે કે નવા સંસદ ભવનમાં તમિલ પરંપરાઓને નિભાવતા સેંગોલને સ્થાપિત કરવામાં આવશે અને સંગીતકારોની સાથે પીએમ મોદી પણ તેની સ્થાપના દરમિયાન ચાલશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી. ભગત પ્યારે सहज कथा प्रभ की अति मीठी, विरले काहो नेत्रों डिठी। सहज कथा प्रभ की अति मीठी, विरले काहो नेत्रों डिठी। रहाओ तह गीत नाद अघारे संगा, ऊहा संत करे हर रंगा। तह गीत नाद अखारे संगा,
संत करे हर रंगा। तेह मरण न जीवन सोग न हरखा, साच नाम की अमृत बरखा। तेह मरण न जीवन सोग न हरखा, साच नाम की अमृत बरखा। गुज कथाए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। गुज कथाए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संपूर्ण जैन समाज की ओर से भारत की धरती को नमन करती हूँ। णमो जिणाणम, जय जिनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवीन संसद भवन के भव्य उद्घाटन समारोह के पावन अवसर पर प्राकृत भाषा संस्कृत में जैन प्रार्थना। एस सुरासुर मणु सिंध वंदितम, बोधिघाई कमलम, पड़िमामि वर्धमानम, तीर्थम सारम। हरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाश सिद्धीश्वरा। आचार्यादिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितः, समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता। जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो। महावीर स्वामी नयन पथगामी, भवतु मे। जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव पर सभी देशवासियों के मन में अहिंसा की भावना हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा, जिसते होवे तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, एक सुमत साधु ते पाई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो,
ए सुमत साधु ते पाई सब में रव रया प्रभ एके पेख पेख नानक बिगसाई नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा सदे सिर तो टले भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य 7 श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्न। તો પીએમ મોદીના હસ્તે નવા સંસદ ભવનના ખાતે પૂજા હવન કરવામાં આવ્યું છે। નવી સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટન માટે હવન પૂજા શરૂ થઈ ગયા છે। તો આ અંગે વાત કરવામાં આવે કે અનેક લોકોની ભીડ ત્યાં જોવા મળી રહી છે। પૂજામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને સ્પીકર ઓમ બિરલા પણ હાજર છે। ચેન્નાઈથી આવેલા ધર્મપુરમ અધિનમ મઠના 21 સંતોએ પીએમ મોદીને સેંગોલ સોંપ્યું હતું, જેમાં વડાપ્રધાને સેંગોલમાં નમન કર્યા છે અને આ સાથે જ સંતોને આશીર્વાદ પણ લીધા હતા। આ પછી પીએમ મોદીએ મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે સ્પીકરની ખુરશીની બાજુમાં સેંગોલ સ્થાપિત કર્યું હતું। को मिल गया है नया संसद भवन जो प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का, हमारी आन बान शान का, आज़ादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत का, सभी के लिए शासन के न्याय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर, आकांक्षाओं का प्रतीक और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना जो जमीन पर उतरती दिखाई दी। आज प्रधानमंत्री ने इसमें सेंगोल को भी स्थापित किया, जो कि अपने आप में न्याय का, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, जो बताता है सभी के लिए न्याय शासन सुनिश्चित करे। बिल्कुल भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, शायद शब्द कम पड़ रहे हैं जिस तरह से ये उद्घाटन समारोह हुआ है और बेहद कम सीमित समय में ये पूरा जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। बहुत ही भावुक कर देने वाले ये पल हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और आज उसके एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की इमारत को 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है।
भारत के जीवंत लोकतंत्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये नए और मजबूत भारत की तस्वीर है। ये वैश्विक गुरु भारत की एक नई पहचान है। नया संसद नए और बुलंद भारत की प्रतीक है। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है। सभी भारतवासियों की आकांक्षाओं का ये प्रतीक है। बेहद भव्य और अद्भुत रहा ये पूरा कार्यक्रम। बेहद भावुक कर देने वाले ये क्षण है। एक इतिहास के साक्षी बने हैं इस वक्त हम सभी। तो किस तरह से देश के विकास पथ को और सुदृढ़ करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर, आने वाले भविष्य की तस्वीर तय करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तमिल अधिनम उनके साथ रहे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और इसके साथ ही वो क्षण अपने आप में भावविभोर कर देने वाले थे जब प्रधानमंत्री ने તો નવા સંસદ ભવનમાં દેશના દરેક ક્ષેત્રની ઝલક દેખાય છે। નવા સંસદ ભવનમાં દેશના દરેક ક્ષેત્રની ઝલકની વાત કરીએ તો ફ્લોરિંગ ત્રિપુરાના વાંસ વડે કરવામાં આવ્યું છે। હાલ પીએમ મોદી ત્યાં ઉપસ્થિત છે। સંતોના આશીર્વાદ પણ લીધા હતા, જેમાં દેશના લોકોને નવું સંસદ ભવન સમર્પિત કરવામાં આવશે। આ અંગે ઓમ બિરલા પણ ત્યાં હાજર જોવા મળ્યા છે। નવી સંસદ ભવન ઉદ્ઘાટનના મામલે હવન પૂજા પણ થઈ ગઈ છે। આ અંગે વાત કરીએ કે પૂજામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને સ્પીકર ઓમ બિરલા પણ હાજર રહ્યા હતા। ચેન્નાઈથી આવેલા ધર્મપુરમ અધિનમ મઠના 21 સંતોએ પીએમ મોદીને સેંગોલ સોંપ્યું હતું। વડાપ્રધાને સેંગોલમાં નમન કર્યા અને સંતોના આશીર્વાદ લીધા હતા। પૂજાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે। પીએમ મોદી અને ઓમ બિરલા પણ ત્યાં હવનકુંડમાં હાજર જોવા મળી રહ્યા છે। આ પછી પીએમ મોદીએ મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે જ સ્પીકરની ખુરશીની બાજુમાં સેંગોલ સ્થાપિત પણ કર્યું હતું। તો તેમણે સંસદના નિર્માણમાં યોગદાન આપનાર શ્રમયોગીઓનું સન્માન કર્યું છે। ઉદ્ઘાટન પહેલા વડાપ્રધાને દરેકને સંસદ ભવનમાં વિડીયો માટે વોઇસ ઓવર આપવા અપીલ કરી હતી, જેમાં અપીલમાં શાહરૂખ ખાન, અક્ષય કુમાર અને અનુપમ ખેર જેવી હસ્તીઓએ આ વિડીયોમાં પોતાનો અવાજ આપ્યો છે। 20 વિપક્ષી પાર્ટીઓએ આનો બહિષ્કાર કર્યો છે, પરંતુ હાલ વિગતે વાત કરીએ કે વડાપ્રધાન દ્વારા પ્રારંભ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને હાલ ઉદ્ઘાટનના રૂપે તેઓ બેસી ગયા છે। હાલ હવનકુંડની અંદર મોજૂદ જોવા મળી રહ્યા છે, જેમાં હાલ જે પ્રમાણે અનેક નવી સંસદની વિશેષતાઓ પણ જોવા મળી છે। લોકસભામાં 590 લોકોની બેઠકની ક્ષમતા છે, જેનું ઉદ્ઘાટન આજે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો હાલમાં રાજ્યસભાની બેઠક ક્ષમતા 280 છે। આ નવી લોકસભાની વાત કરીએ, જેમાં લોકસભામાં એટલી જગ્યા હશે કે બંને ગૃહોના સંયુક્ત સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં 1272થી વધુ સાંસદો એક સાથે બેસી શકશે। તો દેશવાસીઓને નવું લોકસભા સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે। સંસદના દરેક મહત્વપૂર્ણ કામ માટે અલગ અલગ ઓફિસ પણ છે। અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે હાઈટેક ઓફિસ સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે।